ब्राह्मण कैली घात, कंजकां अणचारी का धान। फिटक फिटकां कोड़ बदियां, सदा सदा अभिमान। पाहे एते जाहे विसर, नानका एक नाम। सब बुद्धि जालिएं, एक रहे तत् ज्ञान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक 12 ते वधीक बाणी दी जो लड़ीवार विचार आपां आरंभ कीती है, तिस लड़ी दे तहत अज आपां धन गुरु अमरदास महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया श्लोक जिसका पाठ श्रवण किया है। गिनती के मुताबक ये 4 नंबर श्लोक है। 1413 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच ये श्लोक सुभाईमान है। इस श्लोक विच विपर वल्लों जिहड़ा एक जाल फैलाया गया सी, जां विपर वल्लों जिहड़ा बहुत जोर नाल इन्हां शब्दां दा प्रचार किया गया कि ब्राह्मण की हत्या, गां की हत्या ते कुआरी कन्या जिन्हों कंजकां कहते हैं, कुआरी कन्या की हत्या ते करैक्टर तो नीवें बंदे दा अणचारी का धान, ये सारे उन्हें गुनाह मन्ने सी, पाप मन्ने सी। सतगुरु जी ने इन्हां चौं दा जिक्र करके बहुत प्यारा उपदेश सारी मानवता नूं दिता है। इस श्लोक नूं समझण तो पहलां कुछ पक्ष आपां होर भी विचार लईए कि गुरु साहिब जी का इन्हां गल्लां दा लिखण दा अर्थ यह है कि ये गल विपर मनदा सी। गुरु साहिब विपर वल्लों कही हुई गल नूं लिख के ते उस तो बाद जिहड़ा असली सुनेहा है वो बाद विच सतगुरु जी दिंदे ने, ताकि साडे मन विच कोई भुलेखा ना रह जाए। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर विपर आंदा सी भी रावण का 1 लाख पुत्र है तो 1.25 लाख पोतरा है। भगत कबीर जी कहते मन लो भी 1 लाख पुत्र तो 1.25 लाख का पोतरा है। हुणे बाणी च बचन है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया ना बाती। हुण इहदा अर्थ नहीं भी गुरबाणी चौन करके ते मोहर ला दी भी वाकई 1 लाख पुत्र तो 1.25 लाख पोतरा है। ये गल उस वक्त प्रचलित सी। भगत कबीर जी कहते मन लो भी जे 1 लाख पुत्र तो 1.25 लाख पोतरा है, पर वेख लो एडे वड्डे परिवार वाले भी घर अज दीवा जगाने वाला भी कोई नहीं बचिया, क्योंकि वो शब्द दी रहाओ दी तुकां पढ़नियां पैणियां ने। रहाओ दी तुकां ने क्या मांगो किश थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। लंका सा कोड़ समुंद सिखाई, तेह रावण घर खबर ना पाई। क्या मांगो किश थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। क्या मांगो मेन सी उहदा रहाओ दा बंद भी की मंगा मैं। तो जदों भी आपां गुरबाणी दे इन्हां पक्षां नूं समझना तो सानू शब्द का रहाओ वाला बंद लैके नाल दियां तुकां लैके गल नूं क्लीयर करना पवेगा। इदां गुरबाणी विच सरोवर की गल, नदियां नालियां दीयां गल्लां, कोयल की गल, कां की गल, सप का नां, ये सारे शब्द वरत के गुरुदेव जी ने सुनेहा समां बहुत प्यारा बख्शिश किया है कि असीं किद्दां जिंदगी दे विच सफल होना है तो विपर वल्लों पाए हुए भरमजाल दे विचों आप निकलना है तो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ वास्ते हमेशा ही यतनशील रहना है। तो खैर इत्थे गल आई ब्राह्मण कैली घात। हुण घात शब्द जिहड़ा है वो पहले 3 शब्दां नाल जुड़ेगा, जिवें ब्राह्मण घात, कैली घात, कंजकां घात। घात दा अर्थ हत्या। विपर कहंदा सी कि ब्राह्मण की हत्या करनी बहुत वड्डा पाप है। महाराज कहते इहदे विच कोई शक नहीं, हत्या तो हत्या ही हुंदी है। वो किसी जीव की भी हत्या होवे, किसी नूं भी मारिया जाए, पर कमाल की गल वेखो भी ब्राह्मण की हत्या तू विशेष थां दे रहा भी ब्राह्मण की हत्या पाप है। हुण मेरा एक सवाल है, जे ब्राह्मण की हत्या पाप है तो मैनू ये दस भी जिहड़ा तू धर्म के नां ते किन्नियां लोकां दे कतल करवाए ने धर्म के नां ते, वो पुण्य का काम किदां हो गया? जां तो यह दस कि परमेश्वर वालों ब्राह्मण को विशेष श्रेणी है जां वक्रे तरीके नाल दुनिया ते आउंदा है, उहदा कोई दुनिया ते आउण दा तरीका वखरा है, जां वो माता के गर्भ च पलदा वखरे तरीके नाल है? ये सवाल भगत कबीर जी ने विपर दी अखां च अखां पा के कीते सन कि गर्भवास में कुल नहीं जाती। जो बच्चा माता के गर्भ में वास करता है, बच्चा जो माता के गर्भ च पलदा है
दुनिया का कोई बंदा दसे भी उसकी कुल किहड़ी उस वक्त, वो किहड़े मजहब नाल संबंध रखदा, ਉਹਦੇ पालन का तरीका की है। इसे करके बाणी च आख्या सी ना भी मात गर्भ में आपन सिमरन दे तैं तुम राखण हारे। ये पहला भी आप कई बार विचार कर चुके हैं भी जो माता के गर्भ च बच्चा पलदा है, कोई दुनिया का बंदा दस सकता है कि बच्चा उत्थे सिमरन किहड़ा कर रहा है। जे सिखां का बच्चा तो वैगुरू वैगुरू कह रहा है, हिंदुओं का बच्चा राम राम कह रहा है, मुसलमान भरावां का बच्चा अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तो क्रिश्चन का बच्चा उत्थे गॉड गॉड कह रहा है। उत्थे दे बच्चे नूं इन्हां शब्दां का पता ही नहीं, फिर किहड़ा सिमरन कर रहा उत्थे जी भला। क्योंकि हर एक मत का सिमरन की डेफिनेशन अपनी अपनी है। उत्थे वैगुरू परमात्मा के निजम च पल रहा है, ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ परवरिश हो रही है। निजम ਵਿੱਚ तुरना ही सब तो वड्डा परमेश्वर का सिमरन है, सब तो वड्डी इबादत है। गर्भ वास में कुल नहीं जाती, जहाँ मात गर्भ में आपन सिमरन दे तां तुम राखण हारे। तो खैर इदां ही भगत कबीर जी कहते जो बच्चा माता के गर्भ च पलदा है, दुनिया का कोई मनुख दस सकता है कि माता के गर्भ च पलण वक्त बच्चे की कुल किहड़ी है, जात किहड़ी है, किहड़े मजहब नाल संबंध रखता है। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, उस एक मल तो सारे पैदा होए ने। कहो रे पंडित, ये सवाल सी, बामण कब के होए। हुण मेरा सवाल ये आ कि जो बच्चा माता के गर्भ च पलदा सी उदों किहड़ी जात, किहड़ी कुल, किहड़ा मजहब, ये कोई नहीं दस सकदा। ते हे पंडित बामण कदों दा बन गया तू। कहो रे पंडित बामण कब के होए। बामण कह के जन्म मत खोए, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आण बाट काहे नहीं आया। हुण जे ते ब्राह्मण की हत्या करनी पाप है, तो मेरा तेरे ते एक सवाल है, जिहड़े तू धर्म के नां ते किन्नियां शूदरां दे कतल करवाए ने, दलतां नूं ये कह के मरवाता कि ते उच्ची श्रेणी देनी है, ये पुण्य का काम किद्दां होया। आया ना मर्द सूरमा जिहड़ा हर वर्ग के हक में आवाज़ उठा के दुनिया को जिंदगी जीण का तरीका पै दस दे। इसे करके तो बाणी च लिखिया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाए। इसे करके तो गुरु बारे ये शब्द आते हैं, गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। क्योंकि गुरु ने सानू वो रस्ता विखाया जिहड़ा रस्ता विपर सानू कदी विखावेगा ही नहीं। क्योंकि विपर ने तो गावां बना छड्डिया सी, हम गोरू तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे, कबू ना पार उतार चलायो कैसे खसम हमारे। ये सवाल किया गया विपर उत्ते कि मैनू दस कि तू ब्राह्मण क्यों है। कहना मैं गल जनेऊ पाया। तो भगत कबीर ने आख्या हम कर सूत तने ने ताना, जे ते एक धागा पाउण करके ब्राह्मण है तू, तो फिर साडे घर तां ढेर लगे पे ने इस सूत दे। हम कर सूत तने ने ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोबिंद हृदय हमारे। मेरी जेबा बिशन नैन नारायण हृदय बसे गोबिंदा, जम द्वार जब पूसस बवरे तब क्या कैस मुकंदा। हम गोरू, हम तो अपनियां गावां बना छड्डिया। हम गोरू तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे, कबू ना पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामण, तू ब्राह्मण ना, मैं कांशी को जुल्हा, तेरे कहण ताओ मैं सधारण जिहा कांशी जाके जुलाया वां। बूझो मोर ज्ञाना, आ मैं तेन को पते की गल दसा, तुम तो जा चैपू पुत्रा, जे एडा उच्चे घराने च पैदा होके मंगदा फेर राजियां कोलों तू। हर सो मोर ध्याना, पर मैं एक अकाल तो बिना किसी दूजे का मोहताज नहीं है। तो ये शब्द बाणी विच लिख दिते, समझा दिता तो कहता भलिया ये दस भी ब्राह्मण को विशेष रहनी है। जे तो ब्राह्मण की हत्या पाप है, तो बाकी जिहड़े तू धर्म के नां ते किन्ने दलतां दे कतल करवाए ने, ये पुण्य का काम किद्दां होया। दूजा आ गया कैली घात। कैली घात का अर्थ है, भाई कांस नाभा जी ने कैली के अर्थ जिहड़े अपने महान कोश विच कीते ने, कपल गांव भाव जिहड़ी गां सफेद रंग की है तो जिहड़े थण काले ने, कोई विशेष श्रेणी है, कहता उहदी हत्या बड़ा पाप है। हुण ये भी सवाल खड़ा हो गया, गुरु साहब जी कहते जे तो एक गां की हत्या पाप है तो बाकी जीव तो जीव ही, क्योंकि ये भी तो ये जान है, तेरे मुताबिक गां की हत्या पाप है, तो बाकी धार्मिक अस्थानां ते मंदिरां दे बाहर जिहड़ियां बाकी जानवरां दीयां बलियां दित्तियां जा रहीआं ने। हुण मेरा सवाल है, ये पुण्य का काम किद्दां होया। ये पुण्य दा, माफ़ करना, ये गल सारिआं नाल बार बार ढुकदी है, ये नाल सिੱਖੀ दे विच भी गल बार बार आएगी। जिहड़े आ बार बार जीव हत्या का जिक्र करते हैं भी जे तो जीव नूं मारना पाप है, जे उधर मंदिरां दे बाहर जानवरां दीयां बलियां देणियां पाप ने, तो तुहाडे अखंड पाठां दे बाहर बकरियां दीयां बलियां देणियां ये पुण्य का काम किवें हो गया।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਟਰ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣਾ, ਦਾਲ ਛਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਬੋਦੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੱਤਿਆ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ 10 ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਮਾਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜਕਾਂ, ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ। ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਥਾ ਤੇ ਠਣਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਕੰਨਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਔਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭੰਡ ਮੂਆ, ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ। ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੰਜਕਾਂ। ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਕੰਨਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਹੋਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਐਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੇ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਸਾਖਤ ਬਿਰਦਾ, ਨੀਰ ਬਰੋਲੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਈ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਵਿਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੈ ਸੰਜਮ ਗਇਓ ਮੂੜੇ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਤੇਰਾ ਸੰਜਮ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਏਕ ਦਾਨ ਤੁਧ ਕੁਥਾਏ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਨ, ਗੱਜ ਦਾਨ, ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ। ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਤੁਧ ਕੁਥਾਏ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ? ਸਾਈ ਪੁੱਤਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਜਮਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
एत धान खाधै तेरा जन्म गया। पर ये जिहड़ा तू दान कुथाएं लै लिया ना, तू अपना जन्म गवा लिया। भाव तू सब तो नीच पुणे वाला काम कीता है, क्योंकि जिद्दां दी धी तेरी है उदां दी धी जजमान दी है, पर तू वो धी दान च लैके दस हुण हत्या नालों ज़्यादा काम नहीं होया। बाहरों आए हमलावरां ने जे धार्मिक स्थानां ते अटैक कीते, उत्थों उन्हां नूं सोना मिलिया, क्योंकि सोना भी तू दान करवाया सी लोकां कोलों, जजमाना कोलों, तो तू लड़कियां भी दान करवाइयां सी, उन्होंने देवदासियां मिलियां। शायद एडा वड्डा जिहड़ा जुल्म होया, उन्हां दे जुल्म दे विच सब तो वड्डा साथ तू दिता, क्योंकि तू वो राह खोल दिता कि इत्थे औरतां दान करो, धीआं दान करो, इत्थे सोना दान करो। तो इहदा जिक्र बाणी च लिखिआ है, बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजै, जां अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान। ये बाणी विच सानूं हवाले मिलते हैं, तो अज भी हो रहा तो पहलां भी हो रहा सी। इत्थे शब्द वरतिया ब्राह्मण कैली घात कंजकां, कहते अणचारी का धान। अणचारी कहते ने जिहड़ा बंदा चार दा करैक्टर, अणचारी जिहड़ा करैक्टर तो सखना बंदा है, करैक्टर तो रहत बंदा है, कहते उहदा पैसा। हुण चार चीज़ां आ गई ना, ब्राह्मण की हत्या, गां की हत्या, कुआरी कन्या की हत्या, तो करैक्टर तो सखने बंदे का धान। ब्राह्मण इन्हां चार चीज़ों पाप मनदा सी। महाराज कहते हुण वेख तेरी मर्यादा है, ये तो मतलब करैक्टर तो सखने बंदे दे कोलों पैसा लेना पाप है, तो करैक्टर दे जिहड़ा करैक्टर वाला बंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्नी मर्जी ठगी मारी जाओ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जिन्ना मर्जी दान पुन लई जाओ, वो ये कितना पुन होया भला, ये बारे जवाब दे। तो खैर गुरु साहब जी कहते मन लो आड़ियां तू चार चीज़ां तू दसियां ने, जे ये चार चीज़ां पाप ने है तो सैकड़े ने, पर तू चार मेन मनदा है। हुण मेरा अगला सवाल है, फिटक फिटकां कोड़ बदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਟਕਾਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਆਦਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਫਿਟਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਆ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ। ਆੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਟਕ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਫਿਟਕ ਮੀਨ ਆਦਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਫਿਟਕਾਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਬਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆ ਚਾਰ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦਸੀਏ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਹੇ ਇੱਤੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੀ ਵਿਸਰ, ਇਹ ਵਿਸਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਖਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਖਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਨ ਕਣਕ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤੋਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਨ ਸੋਕਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਰ ਲੋਗਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਫੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਦੀ ਪਲੇਨ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਟ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਭਾਈ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ ਲੋਗਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ। ਫਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇਪਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੰਗੀ ਆਦਤ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਆਦਤਾਂ, ਕੋਟ ਬਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾਂ, ਕੋਟ ਬਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਫਿਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਬ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਈਏ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਾਹੇ ਇੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਬ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਲ ਗੁਣ, ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕੇਲ ਵੇਖੋ। ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕੇਲ ਵੇਖੋ। ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਪਈ ਪਈ ਖਰਾਬ। ਆ ਪਰਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਝੋਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਤੂੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੂੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈ ਪਈ ਥੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਵਰਤ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੜ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲ ਗਈ, ਸੜ ਗਈ ਭਾਈ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਉ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਭ ਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ।
ਤੇ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਨ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਉਹੋ ਜੀ ਜਮਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ 4 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਫਿਟਕਾਂ ਕੋਟ ਬਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਫਿਟਕਾਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਮਾਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਹੇ ਇਤੇ ਆਜਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵੇਕੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਦਰਤਾ ਨਾਲ, ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜੇ ਵੀ ਭੂਤਨੇ ਪਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਗ ਚੋਬਾਲੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੌਖਾ, ਸਿੱਧਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਆਓ ਭਾਈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।